میرے سامنے بیٹھی لڑکی گورے سفید رنگت کی مالکن تھی۔ سنہرے بال، بادامی آنکھیں، کوئی کمی نہیں تھی اس میں سوائے کہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ پیدائشی نابی نہیں تھی، لیکن بچپن میں اسے ایسا بخار ہوا جس کی وجہ سے اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ بقول اس کے والدین کے اس کا بہت علاج کروایا، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جب تک وہ 25 سال کی نہیں ہو جاتی اس کا ہر علاج لا علاج ہے۔ 25 سال کی عمر میں امید ہے کہ اس کا آپریشن کیا جائے تو اس کی بینائی واپس آ جائے گی، لیکن یہ بھی ایک امید تھی، یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں سامنے پینٹ کوٹ میں بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے اور اس سے شادی پر مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس کے والدین نے رشتہ پکا کر دیا تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے آدھی عمر کی تھی، میری عمر 40 سال کی تھی، وہ بمشکل 20 سال کی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شکل و صورت کا ایک ایسا مرد تھا جسے لڑکیاں ایک آنکھ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میرے نین نقش بھدے سے تھے، رنگت گہری سانولی تھی۔ بے شک میں دولت مند شخص تھا، لیکن اس کے باوجود مجھ سے کوئی بھی لڑکی شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ میرا بے ڈھنگا وجود، گہری سانولی رنگت دیکھ کر لڑکیاں مجھ سے نظریں پھیر لیتی تھیں، اپنے چہرے کا رخ بدل لیتی تھیں، ایک ناگوار ان کے چہرے پر اود آتی تھی۔ میرا شمار شہر کے بڑے بڑے بزنس مین میں ہوتا تھا۔ میں دولت میں قسمت کا دھنی تھا، مگر شکل و صورت میں میرا شمار بدصورت لوگوں میں ہوتا تھا۔ حالانکہ میں نے بہت کوشش کی کہ ورزش کروں، اپنے آپ کو فٹ فاٹ رکھوں، لیکن میرا بے ڈھنگا پن کسی طور کم نہیں ہوتا تھا۔ اور بزنس کے معاملات ایسے تھے کہ میں پابندی کے ساتھ جم چاہ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کھانے پینے کی بھی کوئی خاص روٹین نہ تھی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد میں نے ہی اپنے بہن بھائیوں کی شادیاں کی تھیں۔ سبھی بیرون ملک میں مقیم تھے، لیکن اپنی شادی میں نے خود ہی کوشش کرنا شروع کر دی۔ چند رشتے والوں سے کہہ رکھا تھا کہ سب سے پہلے میں نے اپنے ہم پلہ لوگوں میں ہی اپنے رشتے دیکھنے شروع کیے، جو صاف انکار سننے کو ملا۔ پھر میں نے الگ رشتہ دیکھنا شروع کیا، لیکن لڑکیاں صاف منہ پہ انکار کر کے چلی جاتی۔ جیسے ایک عورت کے لیے انکار اس کی تزل ہوتی ہے، ویسے مرد کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ میں احساس کمتری کا شکار ہو چکا تھا، اس لیے میں نے شادی کا ارادہ ہی چھوڑ دیا تھا۔ مگر اس لڑکی کو دیکھ کر میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے اپنے بنگلے کے قریبی پارک میں دیکھا تھا۔ صبح ہی صبح میں وہاں پر جاگنگ کرنے آیا تھا۔ یہ لڑکیاں وہیں بینچ پر بیٹھی تھی، لیکن بے حد نروس تھی، گھبرائی ہوئی سی تھی، بار بار ٹشو سے اپنا پسینہ پوچھ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے ایک نظر دیکھ کر اپنی توجہ ہٹا لی، لیکن جب میں نے دوسرا راؤنڈ لگایا تب بھی یہ لڑکی وہیں بیٹھی تھی، لیکن اس بار آنسو بہا رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹ کر رک گیا۔ پچھلے 15 سے 20 منٹ سے وہ لڑکی ایک ہی پوزیشن میں اسی بینچ پر بیٹھی تھی۔ پہلے تو دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے بعد اب تو جیسے رونے لگی تھی۔ میں جھجکتے ہوئے اس کے قریب پہنچا۔ میں نے کہا، آپ کیوں رو رہی ہو؟ میری بات سن کر اس نے میرے جانب دیکھا اور اپنے پاس رکھی اسٹک اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ کہنے لگی، میرا بھتیجا مجھے یہاں بٹھا کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کہنے لگا، پھوپھو بس ابھی آتا ہوں، میں پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھی ہوں، پتہ نہیں کہاں گیا۔ میں نے کہا، تو آپ خود اسے ڈھونڈ لیں۔ کہنے لگی، کیسے ڈھونڈ لوں، مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں کچھ پل تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت اور حسین تھی، لیکن دیکھ نہیں سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کا نام بتائیے، میں اس پارک کے انتظام سے کہہ کر اعلان کروا دیتا ہوں، وہ جہاں بھی ہوگا آپ کو لینے آ جائے گا۔ میری بات پر وہ کہنے لگی، وہ بہت شرارتی ہے، مجھے لگتا ہے مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یہ سن کر میں کچھ متفکر سا ہوا۔ میں نے کہا، آپ کو اپنے گھر کا پتہ معلوم ہے؟ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، وہ تو مجھے موٹر سائیکل پر یہاں بٹھا کر لایا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کو حلوہ پوری کا ناشتہ کرواتا ہوں، لیکن نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کو اپنے گھر کا پتہ معلوم ہے تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کچھ دیر سوچ کر اس نے مجھے اپنے علاقے کا نام بتایا۔ میں اپنی گاڑی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا سکتا ہوں، تاکہ آپ کو آپ کے گھر پہنچا سکوں۔ وہ کہنے لگی، جی بس مجھے میرا گھر پہنچا دے، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے پارک سے باہر لے آیا۔ اس کا سفید مومی ہاتھ میرے گہرے گندو سی رنگت والے ہاتھ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئل کی کان سے ہیرا نکل رہا ہو، جگمگاتا ہوا، چمچماتا ہوا۔ نہ جانے کیوں میرے دل چاہا کہ یہ ہاتھ ہمیشہ میرے ہاتھ میں رہے۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ میں نے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے میں مدد کی اور اسی علاقے میں پہنچ گیا جہاں اس نے مجھے بتایا تھا۔ پھر وہ مجھے اندازہ
था। करीबी मस्जिद के बारे में बताने लगी कि मेरे अब्बा रोज़ाना जमा मस्जिद मोहम्मदिया में नमाज़ पढ़ते हैं। आप किसी से भी पूछ लें कि वह मस्जिद कहाँ है। मैंने आने जाने वाले मुसाफिरों से मस्जिद के बारे में पूछा तो आसानी से मुझे उस मस्जिद का पता मिल गया। वहीं से उसके वालिद का नाम पूछते हुए मैं उस लड़की के घर तक पहुंचा। अपनी गाड़ी से उतरकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक अधेड़ उम्र औरत घर से बाहर निकली। मैंने उस औरत को गाड़ी की तरफ इशारा किया, कहा कि क्या आप इस लड़की को जानती हैं। औरत उस लड़की को देखकर कहने लगी कि ये मेरी बेटी है, लेकिन आपको कहाँ से मिली। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वह लड़की भी बेचैन हुई गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल ढूंढने लगी। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उसकी वालिदा ने उसका हाथ पकड़कर उसको नीचे उतारा। वह अपनी माँ के साथ लगकर रोने लगी। कहने लगी, फिरोज़ मुझे पार्क में छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था। मुझे कहने लगा, फूफो थोड़ी देर में आता हूँ। अम्मा मैं वहाँ अकेली थी, मुझे डर लग रहा था। उसकी वालिदा कहने लगी, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। फिर उन्होंने फिरोज़ से कह कर पुकारा तो एक 15 साल लड़का घर से बाहर निकला जो हंस रहा था। उस औरत ने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं वापस अपने घर आ गया, लेकिन उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों में जैसे समा गया। मेरे वालिद हयात न थे। बहन भाइयों की मैं शादी कर चुका था। मेरी एक बहन दुबई से पाकिस्तान आई थी। मैंने जब अपनी बहन से अपनी शादी के लिए उस लड़की के घर रिश्ता ले जाने के लिए कहा तो मेरी बहन कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसी भी कौन सी खामी है तुम में जो तुम्हें एक अंधी लड़की से शादी करना चाहते हो। मैंने कहा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे में क्या खामी है। मेरी बात सुनकर वे कहने लगी कि ऐसी भी कोई बुराई नहीं है तुम्हारे अंदर। हम रिश्ता ढूंढ तो रहे हैं, जल्द हमें बहुत ही खूबसूरत सी लड़की तुम्हारी शादी के लिए मिल जाएगी। लेकिन आसान नहीं होता किसी अंधी लड़की के साथ शादी करना। कभी कभी तो मुझे लगता था जैसे मेरे बहन भाई चाहते ही नहीं हैं कि मेरी शादी हो, क्योंकि मैं जो कमाता था किसी न किसी बहाने से मेरे बहन भाई मुझसे पैसे मांग लेते थे। कहते थे कि तुम तो अकेले हो, इतने पैसों का क्या करोगे, हम घर बार वाले हैं, हमारे 100 खर्चे होते हैं। मैं भी उन पर बेदरे खर्च करता था। शायद यही वजह थी कि कोई भी संजीदगी से मेरे लिए लड़की ढूंढने के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। सबकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते मेरी ये उम्र हो गई थी। मेरे बहुत ज़्यादा इसरार करने पर मेरी बहन मेरे साथ उस लड़की के घर रिश्ता मांगने चली गई। उसके वालिद पहले तो बहुत हैरान हुए मुझे देखकर। उसके वालिद के चेहरे पर नागवारी छाई, लेकिन उसकी वालिदा खुश थी। कहने लगी कि हमारी बेटी पैदाइशी अंधी नहीं है, लेकिन उसका इलाज 25 साल की उम्र के बाद शायद मुमकिन है, लेकिन वह भी एक उम्मीद है। मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी का खुद इलाज करवाऊंगा। मेरी बात सुनकर उसकी वालिदा फ़ौरन से आमदा हो गई। उसके वालिद ने भी इनकार तो नहीं किया था, लेकिन खामोश थे। शायद मेरी गहरी सांवली रंगत और बेढंगे वजूद को देखकर उन्हें में कुछ खास पसंद नहीं आया था। लेकिन खामोश होने की वजह यह थी कि एक अंधी लड़की से कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। उनका एक बेटा था जो कि शायद मेरे ही हम उम्र होगा। उसका एक 14 साल बेटा था जो अपनी फुफ्फो को हर वक्त तंग करता रहता था। उसके अंधे होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाता था। कभी उसे किसी पार्क में छोड़ आता तो कभी किसी मार्केट में। वह भी रोती और परेशान होती। 2-3 घंटे गुजारने के बाद जाकर उसे लेने जाता। वह भी इकलौता था और अपने वालिदैन का लाडला था, इसलिए भाई और भाभी किसी को भी उस बच्चे को डांटने नहीं देते थे, ना ही उसे उसकी शरारतों से मना करते थे। बहरहाल मेरा रिश्ता महरीन से तय हो गया था। मैंने अपनी शादी पर बहुत अच्छा इंतज़ाम करवाया था, बहुत पैसा खर्च किया था। महरीन का लिबास 6 से 5 लाख का था और दुल्हन के लिबास में वे कोई अप्सरा लग रही थी। रुखसती के बाद मेरी बहन ने उसे मेरे कमरे में बिठा दिया। सब लोग अपने घरों को वापस जा चुके थे। जब मैं अपने कमरे में आया तो वे काफ़ी नर्वस लग रही थी। उसके पास आकर बैठ गया, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसके हाथ उस वक्त काफ़ी सर्द हो रहे थे। चेहरे पर एक अजीब बदहवासी छाई हुई थी। मैंने हीरे की अंगूठी उसके हाथ पर पहनाई, जिसे वे देख तो नहीं सकती थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। फिर कहने लगी कि आपने मुझसे शादी क्यों की, आपको तो कोई भी खूबसूरत और अच्छी लड़की मिल सकती थी। मेरे वालिद ने मुझे बताया कि आप बहुत अमीर हैं, खूबसूरत भी हैं, फिर मुझ जैसी अंधी लड़की को आपने कैसे शादी कर ली। उसकी बात सुनकर मैं कुछ मुताज्जिब सा हुआ था। उसके वालिद ने उसे यह क्यों कहा कि मैं खूबसूरत हूँ। दौलतमंद मैं था, लेकिन खूबसूरत बिल्कुल नहीं था। इससे पहले कि मैं उसे सच बताता, वह कहने लगी कि मुझे सांवली रंगत वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं पैदाइशी अंधी नहीं हूँ, लेकिन जब देख सकती थी तब भी मुझे खूबसूरत लोग ही अच्छे लगते थे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं खुद कितनी खूबसूरत और हसीन हूँ। अपने बचपन का चेहरा याद करके मैंने तसव्वुर में अपना एक अक्स बना रखा है, और अगर मैं वैसी हूँ तो मैं बेहद हसीन हूँ, इसलिए मुझे हसीन लोग पसंद है। फिर
کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کو دیکھوں، کیونکہ میری والدہ نے آپ کی بہت تعریفیں کی تھی۔ کہنے لگی کہ تمہارا شوہر لاکھوں میں ایک ہے، بہت ہینڈسم اور خوبصورت ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہوا تھا، بہرحال میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ شادی کی رات میں اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر کے میں اپنی سہاگ رات برباد نہیں کر سکتا تھا۔ مہرین کی سنگت پا کر میں بے حد خوش تھا اور وہ بھی خوش تھی۔ اگلے روز جب میری ساس اپنی بیٹی سے ملنے آئی تو میں نے ان سے جلدی میں یہ بات پوچھی کہ انہوں نے مہرین سے جھوٹ کیوں بولا، کہ اس سے یہ کیوں کہا کہ اس کا شوہر بہت خوبصورت ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میری بیٹی پیدائش اندھی نہیں ہے، اس لیے خوبصورتی اور بدصورتی کو اچھی طرح سے جانتی ہے۔ اگر میں اسے سچ بتاتی تو وہ شادی سے انکار کر دیتی، اور میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی سے کوئی بھی شادی نہیں کرتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ رشتہ میرے ہاتھ سے نکل جائے، اور میری بیٹی کو ویسے بھی کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی دیکھ پائے گی، اس لیے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیسے ہو اور کیسے نہیں۔ تم مہرین سے یہی کہنا کہ تم بے حد خوبصورت ہو۔ میں نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ شادی کے فوراً بعد میں مہرین کو اپنے ساتھ اسلام آباد اور لے گیا۔ ان خوبصورت نظاروں کو مہرین دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن محسوس کر سکتی تھی۔ پھر میں اسے ایک ایک منظر بتاتا جسے سن کر وہ اس منظر میں کھو جاتی، میرے کندھے پر سر رکھ دیتی، میرے گلے میں اپنے بازو ڈال دیتی، مجھ سے بے حد محبت جتاتی۔ میں بے حد خوش تھا۔ کبھی کبھی مجھے کہتی کہ جمال، میرا دل چاہتا ہے کہ میری آنکھوں کا نور واپس آ جائے تاکہ میں بھی یہ حسین نظارے دیکھ سکوں۔ میں خوبصورتی کی دل دادا ہوں، مجھے حسین نظارے اور حسین لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، لہجہ بھی نم ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا، میں ہوں نا تمہاری آنکھیں، تمہیں ایک ایک منظر یوں بتاؤں گا، تمہیں لگے گا تم دیکھ رہی ہو۔ اور پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ میں مہرین کی آنکھیں بن کے رہ گیا۔ جہاں بھی وہ اسے لے کر جاتا اسے ایک ایک منظر بتانے لگتا اور وہ میری باتوں میں کھونے لگتی۔ ایک مہینہ میں نے پاکستان سے دور گزار دیا تھا۔ جب میں ہنی مون سے واپس آیا تو مہرین بے حد خوش تھی۔ کچھ ہی دن بعد میں اسے شاپنگ پر لے گیا۔ وہاں مجھے ایک بلیک کلر کی ساڑی مہرین کے لیے بہت پسند آئی، لیکن اس نے پہننے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ اسے سیاہی رنگ پسند نہیں ہے، اسے سخت چڑ ہے اس رنگ سے۔ بہرحال میں مہرین کو پا کر بے حد خوش تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری مہرین سے محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ 5 سال کا عرصہ گزر گیا اور میرا یہ حال تھا کہ مجھے اپنے آپ اور اپنا گھر مہرین کے بغیر ادھورا لگنے لگا تھا۔ وہ جب بھی مائکے میں رہنے جاتی میں پیچھے سے اداس ہو جاتا۔ بہرحال ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پا کر بے حد خوش تھے۔ ایک دن مہرین مجھ سے کہنے لگی کہ اب وہ 25 سال کی ہو گئی ہے، اس لیے میں اس کا آپریشن کروا دوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں بات کو ٹالنے لگا، کیونکہ اگر اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی تو اس کی محبت میرے لیے ختم ہو جاتی، وہ شاید مجھ سے نفرت کرنے لگتی۔ میری شادی کی اینیورسری تھی۔ میں نے مہرین سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا گفٹ چاہیے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھ سے وعدہ کرے کہ میں جو مانگوں گی آپ مجھے دیں گے۔ میں اس سے وعدہ کر لیا۔ کہنے لگی کہ مجھے اپنی آنکھوں کی بینائی واپس چاہیے، آپ میرا آپریشن کروا دیں۔ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا شوہر کتنا حسین ہے، کیسا ہے۔ میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ پچھلے 5 سالوں میں اس نے میرا تصور ایک خوبصورت اور ہینڈسم نوجوان کا باندھ رکھا تھا۔ اگر مجھے دیکھتی تو نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرے، لیکن میں اس کی بات بھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے مجھے بہت پر امید جواب دیا کہ آپ کی بیوی آپریشن کے بعد دیکھ سکیں گی، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ مہرین مجھے دیکھ کر شاید میرے ساتھ رہنا بھی پسند نہ کرے۔ جس دن اس کا آپریشن تھا اس دن میں ہاسپٹل نہیں گیا، اپنے کمرے میں ہی گھر میں لگی اپنی ساری تصویر میں نے چھپا دی۔ ملازمین کو بھی اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ وہ میری بات سن کر مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن میرے حکم کے غلام تھے۔ مہرین کا آپریشن ہو چکا تھا۔ مجھے ڈاکٹر کا فون آیا کہ آپ کی بیوی کا آپریشن کامیاب ہو چکا ہے اور وہ اس وقت آپ کو بلا رہی ہیں۔ میں نے مہرین سے فون پر بات کی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بیرون ملک اچانک سے جانا پڑ گیا، میری بہت ضروری میٹنگ تھی، میں 1 مہینے سے پہلے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر وہ مجھ سے لڑنے لگی، کہنے لگی کہ آپ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیا میٹنگ مجھ سے زیادہ ضروری تھی؟ میں نے کہا کہ بس 1 مہینے کی تو بات ہے، میں نے جلدی لوٹ آؤں گا۔ 2 دن بعد مہرین ڈرائیور کے ساتھ گھر آئی تھی۔ جب لانچ کے اندر آئی تو میں نے ایک پرانے سے شلوار قمیص پہنے وہاں کھڑا تھا، بالکل
बिल्कुल एक मुलाजिम के हुलिये में। मुझे देखकर वह पूछने लगी कि तुम कौन हो? मैंने अपनी आवाज़ बदल कर कहा कि मैं जी साहब का मुलाजिम हूँ। उन्होंने मुझे ख़ास आपके लिए रखा है ताकि आपका ख्याल रख सकूँ। वे सीधा अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर मुझे देखते ही नागवारी के तासुरात फैले थे, जिसे देखकर मुझे दुख हुआ। कुछ देर बाद ही मैंने जूस का गिलास लिया और बहाने से उसके कमरे में दाखिल हुआ, जो उस वक्त अलमारी के दराज खोल कर न जाने क्या तलाश कर रही थी। मैंने जूस चाय टेबल पर रखा। मैंने कहा, बेगम जी आप क्या ढूंढ रही हैं? मुझे बताएं, मैं आपको ढूंढ देता हूँ। मैं मालिक का वफादार मुलाजिम हूँ। ये बात सुनकर कहने लगी कि मुझे तुम्हारे मालिक की तस्वीर देखनी है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अपनी शादी की कोई तस्वीर, मेरे कमरे में कोई तस्वीर भी नहीं लगी। हालांकि जमाल ने तो मुझे कहा था कि उसने कमरे में हमारी शादी की तस्वीर लगाई हुई है। उसकी आंखों में मुझे देखने की तड़प थी और बड़ी बेचैनी सी थी। मैंने कहा कि मुझे तो इन चीज़ों की खबर नहीं है, लेकिन आप साहब को क्यों देखना चाहती हैं? वह कहने लगी कि इन 5 सालों में मैंने कभी उन्हें नहीं देखा। मुझे ख्वाहिश है कि मैं अपने शौहर को देखूं कि वे देखने में कैसा है। मैंने सुना है कि वे बहुत खूबसूरत और हैंडसम है। मैंने कहा कि मालिक 1 महीने बाद वापस आ जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा कि वे कैसे हैं। फिलहाल तो आप ये जूस पी लें। यह कहकर मैं कमरे से बाहर जाने लगा तो कहने लगी, बात सुनो ज़रा। मैंने कहा, जी। कहने लगी, तुमने तो देखा है ना अपने साहब को, तुम मुझे बताओ कि वे कैसे हैं। मैंने कहा, बीबी जी, मैं उनका वफादार और नमक हलाल मुलाजिम हूँ। मुझे तो वह हर हाल में अच्छे ही लगेंगे। मैं तो उनकी तारीफ़ ही करूँगा। मैं नहीं जानता कि आपके नज़दीक अच्छे होने का मायना क्या है, ज़ाहिर खूबसूरती या फिर इंसान की अंदरूनी खूबसूरती। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल आया। मैं उसका हर तरह से ख्याल रख रहा था, लेकिन मुझे अपना काम कारोबार भी देखना था, इसलिए दिन के वक्त में ये बहाना करके घर से चला जाता था कि मुझे मालिक के ऑफिस के मामलात भी देखने होते हैं, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा है। जब मैं ऑफिस जाता तो वहाँ जाकर महरीन को कॉल करता और जमाल बनकर उससे बात करता। वह कहती कि मुझसे वीडियो कॉल पर बात करो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। आखिर क्यों तुम मेरे सामने नहीं आते? जब से हमारी शादी हुई है मेरी बस यही ख्वाहिश थी कि मैं अपने शौहर को देखूं। मैं उससे कहा कि बस 1 महीने की तो बात है, मैं आऊँगा तो सारी ज़िंदगी हमने साथ ही गुजारनी है। जहाँ तुमने इतना सब्र कर लिया वहाँ 1 महीना और कर लो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हारे सामने आऊँ तभी तुम मुझे देखो। वीडियो कॉल पर मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। रात को जब मैं घर आया तो महरीन मुलाजिम के चीख चिल्ला रही थी, कह रही थी कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे साहब की कोई भी तस्वीर इस घर में मौजूद ना हो। जैसे ही मैं लाउंज में दाखिल हुआ, मुलाजिम मुझे देखने लगी। मैंने उसको चुप रहने का इशारा किया। वे चुपचाप महरीन की बातें सुन रहे थे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। वे बस यही कहे जा रहे थे कि कहीं से भी मुझे अपने मालिक की तस्वीर ढूंढ कर ला कर दो। मैं पूरा घर देख चुकी हूँ, मुझे कहीं भी जमाल की तस्वीर नहीं मिली। आखिर वह क्यों मुझसे अपना आप छुपाना चाह रहा है? उसकी बेचैनी और बेताबी देखकर मैंने उसके पास आ गया। मैंने कहा, बीबी जी, मालिक बहुत अच्छे हैं और खूबसूरत भी बहुत हैं, बस देखने वाले की नज़र होनी चाहिए। आप क्यों मुलाजिम के साथ लड़ रही हैं? बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बातों से बहलाया था। अपने झूठे तसव्वुर दिखाने चाहते थे, जैसे कि उसकी माँ ने उसे बताया था। हालांकि मैं जानता था कि ये सब कुछ ज़्यादा देर नहीं चल सकता। एक बार मैं रात को नमाज बिछाए रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांग रहा था कि मेरी बीवी के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दे। बेशक दिलों की डोर तो मेरे हाथ में है, रंग रूप कोई भी अहमियत नहीं रखता, इंसान का अखलाक अहमियत रखता है। तू जानता है कि मैं अपनी बीवी को बेतहाशा चाहता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ। मैंने कभी भी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, लेकिन उसे खूबसूरत मर्दों से मोहब्बत है और मैं बदसूरत हूँ। ये कहते हुए मेरे आंसू गिर रहे थे। एक मर्द के लिए ये बात बहुत अजियतनाक होती है कि उसकी बीवी उसे देख कर नाक मुँह चिढ़ाए। तहज्जुद पढ़ने के बाद मैं सो गया, लेकिन सुबह मेरी आंख महरीन की शोर पर खुली। नाजिमा पर ना जाने वे किस बात पर चिल्ला रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो कहने लगी कि तुम्हारे साहब का मुझे फ़ोन आया है, वे आज रात ही वापस आ रहे हैं। उनके लिए उनके पसंद का सारा खाना बनाना है, 8 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए। यह बात सुनकर मैं जितना भी हैरान होता उतना ही कम था। आखिर फ़ोन पर उससे किसने बात की थी? मुझे देखकर कहने लगी कि तुम्हें आज ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, वे कह रहे थे कि वे खुद ही वापस आ जाएंगे। मैं तो उसकी बातें सुनकर परेशान हुआ। आज उसने ब्लैक साड़ी पहनी थी, तैयार भी बहुत अच्छी हुई थी। मैंने उसे यूं सजा सवरा देखा तो हैरान हुआ। मुझसे कहने लगी कि फूलों के गजरे ला तो जमाल को वे बहुत पसंद है। ये सुनकर मैं उसे देखे जा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये
सब चक्कर क्या है? जैसे जैसे वक्त आगे की जानिब बढ़ रहा था मैं परेशान सा होता जा रहा था। रात को 8:30 बजे एक खूबसूरत नौजवान घर में दाखिल हुआ। उसे देखकर मैं हैरान था। उसे देखकर जैसे ही महरीन उसे जमाल कहते हुए उसकी जानिब अपने बाजू फैलाए आगे बढ़ी, मैंने उसे बाजू से पकड़कर रोक दिया। मैं उस नौजवान को बड़े गुस्से में देख रहा था। महरीन कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। जमाल देख रहे हो अपने मुलाजिम को? मैंने उस नौजवान से पूछा कि कौन हो तुम? कहने लगा, जमाल हूँ, इस घर का मालिक। मैंने कहा, शट अप जमाल, मैं हूँ और इस घर का मालिक भी मैं हूँ। अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं गुस्से से गुर्रा कर बोला था। मेरी बात सुनकर वह नौजवान महरीन से कहने लगा, आपका काम हो गया। मैडम जी, मेरी फीस मुझे दे दे ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। ये सुनकर मैंने महरीन को हैरत से देखा। ये सारा ड्रामा महरीन का रचाया हुआ था। महरीन ने मुझसे अपना बाजू छुड़वाया और अपने पर्स में से पैसे निकाल कर उसे दिए। नौजवान जा चुका था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह ऐसा भी कुछ कर सकती है। सच उसके सामने खुल चुका था और मैं उसकी नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। इसलिए मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं जानता था कि अब वह रोए धोएगी, मुझसे तलाक मांगेगी, मुझसे अपनी नफरत का इजहार करेगी। यह कमरे में दाखिल हुई, कमरा जोर से बंद किया। मेरा दिल यूं था कि धड़कना बंद हो चुका था। मैं सोच रहा था कि आखिर उसे क्या जवाब दूंगा। वे मेरे पास आई, गुस्से से कहने लगी, क्यों झूठ बोला था मुझसे? क्या आप बैरून मुल्क गए हुए हो? क्यों मेरे सामने एक मुलाजिम बनकर आए थे? आपको लगा था मैं पहचान नहीं पाऊंगी? मैंने बिना बिनाई के भी आपके एक एक नक्श को छूकर अपने दिल की आंखों से आपको देख लिया था। मैं जानती थी कि आप कैसे हैं। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको देखकर धुतकार दूंगी एक ऐसे शख्स को जिसकी आंखों से मैंने दुनिया को देखा था? वे रोई जा रही थी और मैं उसे हैरत से देख रहा था। कहने लगी, जमाल, मुझे आपसे मोहब्बत है। ये कहकर वे मेरे साथ लग गई। मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने जिंदगी बख्श दी हो। धन्यवाद दोस्तों।